just gather our minds. Bring a heart of worship. Bring up whatever troubles you may have gone through this week. And the happy parts and the bad parts. Bring it all up. Put it all on God, our Father. Right? Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for just giving us the opportunity to worship you. Wherever we are, Father, I pray that our hearts may be set towards you, Father. Pray that you're reminded of your love each and every day of our lives, Father. I pray that it overwhelms us. Right now, at this moment, Father, I pray that you can bring our hearts into worshiping you, Father. Even though we might be in our bedrooms where we feel comfortable, I pray that we're overwhelmed by your love and your presence, Father. So please be with us, whether it be inside the hall, Father, with me, with the praise team, or with each and every one of the congregation, Father. In Jesus' name I pray.
understand how overwhelming your love is, Father. Just like the waves on the oceans, Father. Just like high tides, Father. It's so overwhelming that it just eats us up, Father. Pray that each and everything we do in our lives, Father, that you are watching over us, that everything we do will be okay. I pray that we are reminded that whenever we feel alone, whenever we feel heartbroken, Father, that we understand that you love us, Father. Whenever we feel alone, you are with us. Father, it's weird times right now where we are distancing, we are separated, Father. I pray that the distance separate all of us, Father. So keep us safe, Father, whether it be physical injuries or flu or even the coronavirus, Father. And I pray that one day we can all be together in this hall again. And praise your name, Father, all together. In Jesus' name I pray. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God, the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures regarding his Son, who as to his earthly life was a descendant of David, and who, through the Spirit of holiness, was appointed the Son of God in power by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Through him we receive grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that comes from faith for his name's sake. And you also are among those Gentiles who are called to belong to Jesus Christ. To all in Rome who are loved by God and called to be his holy people, grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. 지난 시간까지 우리는 몇 달에 걸쳐서 구약에서 이스라엘 역사의 중요한 사건들을 말씀을 통해 함께 배웠습니다. 이번 주부터 당분간 우리 설교를 세나 스케줄에 맞춰서 나갈 거예요. 여러분들이 코로나로 인해 집에서 오랜 기간 있고 함께 모여서 예배 드릴 수 없는 상황이기 때문에 이런 시간에 계속 정말 중요한 것은 꾸준히 말씀을 놓지 않는 것입니다. 그렇기 때문에 당분간은 계속 세나를 통해서 말씀을 함께 나누고자 합니다. 모두 꼭 세나를 교회에서 받아가시고 함께 말씀을 배웠으면 좋겠습니다. 오늘 본문 말씀은 로마서 첫 부분이에요. 로마서는 신약 성경에서 아주 중요한 책입니다. 교회 역사에서 중요한 사건이 일어났을 때마다 로마서는 아주 중요한 역할을 했습니다. 신앙의 본질로 돌아가자는 운동을 했던 사람들이 모두 로마서의 영향을 받고 그런 움직임을 가졌습니다. 그만큼 로마서의 말씀은 복음의 핵심을 담고 있고 성경의 모든 책이 중요하지만 이 책만큼은 그리스도인들이 꼭 잘 알고 있어야 하는 말씀입니다. 그럼 먼저 로마서에 대해 간략하게 설명을 할게요. 로마서는 오늘 본문에 나온 것처럼 사도 바울이 쓴 편지입니다. 이름이 로마서인 만큼 로마에 있는 교회에 쓴 편지예요. 신약 성경의 시대에 로마가 세상의 중심이었다는 것은 여러분들도 잘 알고 있죠? 로마는 아주 큰 도시였습니다. 지금으로 치면 뉴욕 같은 도시였어요. 로마라는 대도시에 예수 그리스도를 따르는 모임이 있었고 그 모임을 향해 사도 바울은 편지를 씁니다.
그런데 놀라운 점은 이 교회는 사도 바울이 세운 교회가 아니에요. 예전에 우리가 사도행전을 공부할 때 사도 바울이 여러 곳을 돌아다니며 교회를 세웠던 것을 기억하나요? 사도 바울은 3차례에 걸친 선교 여행을 통해서 많은 교회를 세웠고 각 교회들에게 편지를 보낸 것이 지금 신약 성경에 남아 있습니다. 고린도 전후서, 갈라디아서, 에베소서, 빌립보서 등등 많은 교회가 사도 바울에 의해 세워졌고 그의 가르침을 받았습니다. 그런데 오늘 본문에 해당하는 로마 교회는 사도 바울이 직접 세운 교회가 아닙니다. 사도 바울은 늘 로마에 방문하길 소원했지만 직접 방문하진 못했어요. 그래서 바울이 고린도라는 도시에서 머물 때에 로마 교회를 향해 편지를 씁니다. 자기가 직접 만나본 그리스도인들은 아니지만 그들에게 복음의 핵심에 대해서 설명해주는 편지가 바로 로마서입니다. 복음의 핵심에 대해 설명하기 때문에 로마서가 조금 딱딱하게 느껴질 수도 있어요. 하지만 그만큼 중요한 내용이기 때문에 꼭 집에서 평일에 세나를 통해서 말씀을 계속 읽기를 간절히 바랍니다. 자, 그러면 오늘 본문 말씀을 함께 살펴보기를 원해요. 1절에서 바울은 자신을 소개합니다. 바울은 자신을 예수 그리스도의 종이라고 소개합니다. 바울은 원래 사울이라는 이름을 가지고 있었어요. 그 이름은 큰 사람이라는 뜻입니다. 그런데 예수 그리스도를 영접하고 그는 바울로 이름을 바꿉니다. 이 이름은 작은 자라는 뜻을 가지고 있어요. 그리고 자신을 그리스도의 종이라고 소개합니다. 바울은 원래 유대교 엘리트 출신이에요. 그는 가장 좋은 학교에 다녔고 가장 좋은 교수의 제자였습니다. 그리고 열심히 율법을 실천하며 사는 사람이었어요. 그러나 예수 그리스도를 영접한 이후 이 모든 것을 버리고 그리스도의 종으로 살아가는 사람이 되었습니다. 바울이 그렇게 된 것은 은혜가 그를 변화시켰기 때문이에요. 오직 은혜만이 사람을 이렇게 180도 완전히 변하게 합니다. 이렇게 종이 된 바울은 분명한 목적이 있었어요. 바로 복음을 위해 예수 그리스도의 종이 된 것입니다. 다른 무언가를 위해서가 아니라 그는 자신이 받은 은혜로 인해 스스로 그리스도의 종이 된 사람이에요. 그렇기 때문에 그가 전하는 것은 오직 복음뿐입니다. 2절에서 그 복음에 대해 조금 더 자세히 말합니다. 복음은 좋은 소식을 의미합니다. 그때 당시에 왕의 자녀가 태어나거나 전쟁에서 승리하거나 왕이 백성들을 위해 어떤 선물을 줄 때 이 단어를 사용했어요. 그런데 바울은 일부러 이 단어를 예수 그리스도의 오심에 사용합니다. 즉 예수 그리스도의 오심이 바로 복음이라는 말이에요. 이것은 구약에서 미리 예언된 내용이며 하나님이 그것을 성취하신 것입니다. 그래서 자기가 한 번도 만난 적 없는 로마교회 성도들에게 이 복음에 대해서 알립니다. 그 예수 그리스도가 우리 죄를 위해 죽었고 다시 부활하셨다. 이것이 복음이고 이것을 전하기 위해 나는 부르심을 받은 사람이다. 이게 오늘 편지 서론의 주된 내용입니다. 그리고 바울의 편지를 받는 여러분 역시 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 사람임을 사도 바울은 선포하고 있어요. 자, 여러분, 앞으로 복음의 핵심들이 로마서를 통해서 펼쳐집니다. 여러분 꼭 이번 기회에 복음이 무엇인지 다시 생각해보고 복음을 아직 제대로 듣지 못한 친구들이 있다면 꼭 제대로 들을 수 있는 기회가 되었으면 좋겠어요. 그래서 우리 모두가 예수 그리스도의 종으로 우리의 삶이 변화되어서 복음을 전하는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 부모님 때문에 억지로 교회를 다니는 것이 아니라 내가 받은 은혜가 너무 커서 하나님 앞에서
평생 주님을 위해 살겠다고 고백하는 여러분들이 되기를 간절히 기도합니다. 자, 말씀을 마치고 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들 오늘 로마서의 첫 부분을 배웠습니다. 유대교에서 엘리트의 위치에 있던 사도 바울이 복음으로 인해 작은 자라는 이름의 바울로 이름을 바꿨습니다. 그리고 평생 그는 복음을 위해 예수 그리스도의 종이 될 것을 다짐했습니다. 하나님, 저희도 이 하나님의 말씀의 은혜가 저희를 변화시키게 하여 주시고 저희가 온전히 복음을 전하며 예수 그리스도를 따르는 주님의 제자가 될 수 있게 도와주시옵소서. 앞으로 로마서를 공부하는 동안에 저희들 많은 은혜를 받게 도와주시고 복음에 대해서 다시 한번 깨닫고 감사하며 은혜로 나아가는 저희들 되게 도와주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.